الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ہر قسم کی تعریف اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے. انبیاء اللہ تعالیٰ جو سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا ہے. میرے بھائی اور دوستو، ابھی رحمہ پارا سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کیا ہوں. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العالمین نے یہ متعین کر دیا ہے اس دنیا میں عبادت کی جائے گی تو صرف ایک اللہ کی بات کی جائے گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے حق کے بعد بتلایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ رب العالمین کے حقوق اور بندوں کے حقوق، یہ دونوں حقوق ایسے ہیں میرے بھائی دوستو. اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھنا، اللہ رب العالمین کو ایک جاننا اور اس کے ساتھ کسی شریک نہ ٹھہرانا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، عبادات کا کام کرنا، یہ حقوق اللہ ہے. اور حقوق العباد بندوں کے حقوق. بندوں کے حقوق میں ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا، بھائیوں کے ساتھ کیسا رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا، یہ الگ الگ حقوق جو بندوں کے ہیں یہ الگ ہیں اور اللہ کے حقوق الگ ہیں. اللہ رب العالمین چاہے گا تو اپنا حق، اگر کوئی ہمارا ہم نے کچھ کمی بیشی کیا ہے تو چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم نے بندوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے
والدین کے حق کو مارا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ہم نے نہیں کیا، ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا چاہیے تھا، ہم نے ان کے ساتھ بغاوت کیا، ان کی نہ سنا، ان کی نہ مانا، ان کے ساتھ سلوک نہ کیا، بدتمیزی کیا، ان کو گالیاں دیا، ان پر روک جمائے، ان کو کھانا نہ دیا وقت پر، ان کے لیے دوا علاج کا انتظام نہ کیا۔ میرے بھائی دوستو، یہ حقوق الوالدین کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالنا ہے۔ آج معاملہ میرے بھائی دوستو حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حق یہ ہے بندوں کے حقوق میں والدین کا، والدین کے حقوق یہ حق کی جمع اللہ رب العالمین بندوں کے حقوق میں جو سب سے اہم اور افضل قرار دیا ہے والدین کے حقوق ہیں۔ اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور پھر فوراً اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے کہ والدین کے ساتھ اسے سلوک کیا جائے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین اس چیز سے روکا کہ لوگوں شرک نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، وہی فوراً حقوق العباد میں جہاں کہیں بھی فرمایا فوراً بتلایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے حقوق کو بتلایا کہ حقوق العباد میں سب سے افضل حق اگر کسی کا ہے تو والدین کا ہے۔ قرآن حدیث میں جہاں کہیں بھی اللہ کی بات آئی، اس کے بعد جب بندوں کی بات آئی تو اس میں حقوق الوالدین کی بات آئی، یعنی والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا تھا۔ اس سے پہلے کچھ باتیں میں نے کیا تھا کسی خطبے میں، انشاءاللہ آج بات ہوگی حقوق الوالدین کے سلسلے میں کہ یہ والدین ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں اور ہمارے لیے کیا کچھ انتظام کرتے ہیں۔ ہم جب پیدا نہیں ہوئے ہوتے ہیں، ابھی ہمارا وجود خالی پیٹ میں ہوا ہے اور ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن ہمارے یہ بھولے بھالے والدین، ہمارے یہ ماں باپ ہمارے لیے ہماری پیدائش سے پہلے انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے، مشاہدہ کریے آپ، وہ والدین اپنے اس نونہال بچے کو جو بھی دنیا میں نہیں آیا ہے، ابھی اس کا ایک وجود پیٹ میں ہوا ہے، ابھی صرف پیٹ میں پل بڑھ رہا ہے، لیکن والدین کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ پیٹ میں پلنے والا بچہ یقیناً ایک دن وجود اس کا دنیا میں بھی آئے گا، اور ہم اس کے لیے کیا کچھ انتظام نہ کریں، اس کی خوشی کے لیے، اس کے رہنے کے لیے، اس کے پالنے پوسنے کے لیے طرح طرح کی چیزوں کا استعمال، طرح طرح کی چیزوں کا انتظام یہ والدین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا میں آئے گا، کس پر سوئے گا، کیا پہنے گا، کیا کھائے گا، کیا پلایا جائے گا، کہاں رکھا جائے گا، سردی کا موسم ہوگا تو اس کو کہاں رکھیں گے، کس طرح سے رکھیں گے، لباس، اس کا بستر، اس کا سب کچھ کس طرح سے گرم ہونا چاہیے، گرمی کے لیے گرمی کے حساب سے اس کا ہلکا کپڑا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کا انتظام وہ اس بچے کے وجود سے پہلے والدین کرتے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ والدین کو اپنے اس اولاد سے محبت ہے، جس کی بنیاد پر ایک والدین اپنے اس بچے کو جو ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے، پیٹ میں ہے، اس وقت تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، وہی ماں باپ، اس والدین خاص کر کے ماں، اس بچے کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں کس مصیبت سے رکھتی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ مرد ہیں۔ اس خاتون سے پوچھیے، جس نے اس ماں سے پوچھیے جس نے ہمیں اپنے پیٹ میں رکھا اور 9 ماہ تک اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کا محال تھا، لیٹنا تک محال تھا۔ میرے بھائی دوستو، اس منظر پہ یاد کریے، پھر وہ ماں کس طرح سے اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے، دنیا میں لاتی ہے، اور جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو درد ذہن جسے کہتے ہیں، پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے، اس درد کے بارے میں بھائی دوستو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوا ایک شخص، جس نے اپنی ماں کو اپنے پیٹ پر لادا ہوا طواف کر رہا تھا، بوڑھی عورت چل نہیں سکتی تھی، لائق اور نوجوان لڑکا اس کا اپنے پیٹ پر سوار کرایا ہوا وہ شخص اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، عمرہ کا طواف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ادھر سے ہوا اور وہ بھی طواف کر رہے تھے، ٹکرا جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت اس کے پیٹ پر ہے، وہ شخص سوار ہے،
किए हुए अपनी माँ का तवाफ करा। पूछा कौन है, कहाँ मेरी माँ? उस शख्स ने सवाल कर लिया, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी माँ है जिसको मैं चल नहीं सकती, बूढ़ी है, ज़ईफा है, कमजोर है, इसके हाथ और पांव जो कभी किसी वक्त ताकतवर थे आज लगा हो चुके हैं, चल नहीं सकती, लेकिन इसके अंदर एक जुस्तजुए तवाफ उमरा मौजूद है, उसके चक्कर में परेशान थी। मैंने कहा चल मेरी माँ, मेरी पीठ पर बैठ, मुझे तवाफ कराता हूँ, तुझे मैं उमरा करा देता हूँ। अरे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला बताइए, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? कहो इतना सा करने के बाद तुझे ये ख्याल आ रहा है कि तू अपनी माँ का हक अदा कर दिया? सुन, जब तू पैदा हो रहा था, तेरे पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को तकलीफ और दर्द हुई थी और उसके मुंह से आह के लफ्ज जो निकले थे, उफ के जो लफ्ज निकले थे, तूने उसका भी हक अदा ना किया। क्या समझता है कि तूने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? सिर्फ उस एक दर्द और एक आह और जिसे हम कहरना कहते हैं, उसका भी हक अदा ना किया। चे जाए कि तू दुनिया में जो तेरे लिए दूध पिलाया, सुलाया, गंदगी साफ किया, भंगीन बनी, तेरे लिए उसने दाई काम किया, बावर्ची काम किया, तमाम उसने जो खिलाया, पिलाया, सुलाया, नहलाया, धुलाया, उनका क्या कहना? नहीं नहीं नहीं, ये है मेरे भाई दोस्तों माँ। उस माँ का मकाम क्या है? कुरान हदीस कहता है कि तूने उसका जो दर्द हुआ था उसका भी हक अदा ना किया। पीठ पर अपनी माँ को सवार कराए हुए बूढ़ी औरत को कितने मुसीबत पे वो शख्स चक्कर लगा रहा होगा, धूप की शिद्दत बर्दाश्त कर रहा होगा, लेकिन फिर भी उस एक आह की दर्द की, उस तकलीफ की जो पैदाइश के वक्त हुई थी, उसका भी हक अदा ना हुआ। तो हुकुकुल वालिदैन एक बड़ा वसी मजमून है मेरे भाई दोस्तों, लेकिन आप मुख्तसरन इसके बारे में सुनते चलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बतलाइए कि दुनिया में मेरे लिए बताइए कौन है जिसके साथ मैं सबसे अच्छा हुस्न करूं, मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरी माँ। फिर कहा कि कौन है? कहा तेरी माँ। फिर कहा उसके बाद? कहा तेरी माँ। फिर कहा उसके बाद? कहा तेरा बाप। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, बार बार 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी माँ को कहा कि सबसे ज्यादा जो तुझे हुस्न सलूक का मुस्तहिक है तेरी माँ है। फिर चौथी बार अब्बा कहा, यानी चौथी बार, यानी माँ का 3 दर्जा है और वालिद का 1। इसका मतलब ये नहीं कि वालिद का हक ही नहीं है, दोनों का बराबर हक है, लेकिन माँ का वालिद के हिसाब से ज्यादा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि माँ के साथ आप हुस्न करिए और बाप को फेंक दीजिए, नहीं। अगर माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का ताला है, चाबी है। जन्नत में आप पहुंच जाएंगे, जन्नत तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अंदर दाखिल होने के लिए आपको ताला खोलना पड़ेगा। यानी वालिदैन, माँ और बाप दोनों के साथ आपको सलूक करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि जन्नत में जाएं। मेरे भाई दोस्तों, ये माँ है जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ सबसे दुनिया में मुस्तहिक जो हकदार है हुस्न सलूक करने का, जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है वो माँ। माँ 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 3 मरतबा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक साहबी रसूल हाजिर हुए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिहाद करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? कहता है हाँ हमारे वालिदैन जिंदा हैं। बात कहता है कि वालिद का इंतकाल हो चुका है, वालिदा जिंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जा अपनी माँ और अपने वालिदैन की खिदमत कर, ये तेरे जिहाद है। यानी वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, ये जिहाद के बराबर दर्जा है। जब बूढ़े हों, मजबूर हों और वो अपने हाथों से पका खाना बना नहीं सकते, खाना पका नहीं सकते, खाना का इंतजाम नहीं कर सकते, दवा इलाज का पैसा उनके पास नहीं है, दवा इलाज वो नहीं कर सकते, आपका हक बनता है कि उनके साथ सलूक करें, उनकी तमाम जरूरियात का ख्याल करें। अगर हम अपनी बीवी और बच्चों को फौकियत देते हैं, अपने बीवी बच्चों को हम ध्यान देते हैं, माँ बाप बाहर बैठे भूखे तड़प रहे हैं, यकीन जान लीजिए आप कामयाब नहीं हो सकते। आप
دنیا کے اندر آپ کو اللہ رب العالمین اس کا انجام دکھائے گا اور آخرت میں تو اس کا برا انجام ہوگا ہی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ جب صحابی رسول علقمہ نامی صحابی، ایک صحابی تھے علقمہ، ان کا نام تھا علقمہ، بڑے نیک تھے، نماز روزہ زکوٰۃ ہر چیز کے پابند تھے بیچارے، کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن بس ان کی ماں ان سے ناراض تھی۔ ناراض تھی، ان کی کوئی بڑی غلطی نہیں تھی بظاہر، آج ہم لوگ جسے دیکھتے ہیں، ان کی کوئی بڑی غلطی نہیں تھی، غلطی یہ صرف تھی کہ جو بھی کچھ وہ لاتے تھے باہر سے بازار سے، محترمہ کو پہلے دیتے تھے، اماں کو بعد میں، بس اپنی بیوی کو پہلے، سموسہ لایا پہلے بیوی کو، ماں کو دیا نہیں چھٹی، عموماً ایسا ہوتا ہے، بس نہیں کرو۔ صحابی رسول کا یہ کام تھا کہ جو کچھ بھی لاتے اپنی بیوی کو پہلے دیتے، ماں کو بعد میں دیتے۔ ماں اسی بنیاد پر ناراض تھی کہ تو اپنی بیوی کو پہلے پوچھتا ہے، مجھے بعد میں دیتا ہے، نہیں جی تیرا، ناراض تھی۔ اور اسی درمیان علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کا وقت آ گیا، جانکری کا عالم بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ علقمہ کو کلمہ کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ جب آدمی کا انتقال ہونے لگے، جانکری کا عالم ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات کہیں، تاکہ اس کے منہ سے بھی وہ کلمہ جاری ہو جائے، جس کے منہ سے آخری وقت پر کلمہ نکلا۔ یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت آ کر علقمہ کے پاس بیٹھ گئی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا شروع کر گئی۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر فراش ہے اور اس طرح سے لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ کلمہ ادا کرنے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں، کلمہ نکل نہیں رہا ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی، صحابہ کرام نے بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کو کلمہ طیبہ ادا نہیں ہو رہا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، پر مجھ سے نکل نہیں رہا ہے۔ اچھا، کہا ان کے والدین ہیں؟ میں نے پڑھا ہاں ہے، والدہ ہیں، کہا ان کو بلاؤ۔ کہا کیا علقمہ سے تم ناراض ہو؟ کہا ہاں میں ناراض ہوں۔ اس بات پر بیوی کو پہل کرتے ہیں، اس کو بعد میں دیتے تھے، حق ادا کر رہے ہیں، پر پہل نہیں کر رہے ہیں، پہل بیوی کو بعد میں۔ غلطی صرف اتنا ہے میرے بھائی دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، علقمہ کو معاف کر دو، علقمہ کا بڑا برا انجام ہونے والا ہے، ان کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے، اور جب کلمہ ادا نہ ہوگا ان اللہ کیا حشر ہوگا آپ کو معلوم ہے۔ کہا جو کچھ بھی ہو جائے میں علقمہ سے اس قدر ناراض ہوں، معاف کرنے والے نہیں۔ کہا معاف کر دو، کہا نہیں کرتی، کہا معاف کر دو، کہا نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صحابیوں اٹھو، وہاں سے لکڑیاں اکٹھا کرو، آگ جلاؤ۔ اور جب خوب شعلے ابھرنے لگے، آگ کے انگارے پوری سے تیار ہو جائیں، علقمہ کی ماں کے سامنے علقمہ کو آگ میں ڈال دینا۔ ماں کی ممتا چیخ اٹھتی ہے، یہ ماں کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کو، میرے بیٹے کو اس کی ماں کے سامنے، یعنی میرے سامنے، میرے علقمہ کو، اس بچے کو جس کو میں نے گود میں کھلایا، جس کو میں نے دودھ پلایا، اس میرے لقب جگر کو میرے سامنے آگ میں ڈلوا دے دیا۔ کہا او علقمہ کی ماں، یہ آگ تو دنیا کی آگ ہے، اس آگ سے کئی ہلکی ہے، اس آگ سے وہ آگ کئی گنا اس سے کثیر میں ہے، زیادہ نہیں۔ اگر تو کیا چاہتی ہے کہ کسی حالت میں موت ہو جائے، اللہ رب العالمین آگ میں ڈال دے؟ کہا ہے اللہ کے رسول گواہ رہے، میں اپنے علقمہ کو معاف کرتی ہوں، علقمہ کی اس غلطی کو جس نے میرے ساتھ کیا، میں اس کی غلطی کو معاف کرتی ہوں۔ اور جیسے ہی ماں نے معاف کیا، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے کلمہ نکلا ان کی جان، ان کی روح نکل گئی، پرواز کر گئی۔ تو بتلانا مقصد یہ ہے، ایک علقمہ صحابی رسول جو نماز کے پابند، روزے اور زکوٰۃ کے پابند، تمام امور کے پابند، صرف معمولی غلطی یہ تھی کہ ماں کو فوقیت نہ دیتے کوئی سامان لانے میں، بیوی کو فوقیت دیتے، پہل کرتے۔ انجام یہ ہوا کہ دنیا کے اندر لوگوں نے دیکھا، خود صحابہ نے دیکھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اعلان کر دیا کہ اگر تم معاف نہ کرتی تو دنیا کے اندر میں سے آگ میں ڈال دیتا۔ یہ ایک دھمکی تھی جو ایک ماں کے سامنے اگر کسی لقب جگر کو ڈالا جائے تو
कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे भाई दोस्तों, ये अलकमा है। आज हमारा मामला क्या है? आज हम किस कदर खोए हुए भूले हुए हैं। हम अपने ही माँ को, अपने ही बाप को गालियां देते हैं। हम अपने ही माँ, अपने बाप को धुतकारते हैं, फटकारते हैं। कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरुमा कौलन करीमा। तुम अपने बाप को, अपने माँ को उफ तक ना कहो। अगर कोई काम तुम्हें करने के लिए कहते हैं हूँ बहू मान जाओ, बजा लाओ। अगर तुम्हें नागवार गुजरती है तो उनको इस तरह के अल्फाज ना कहो, चे जाए कि गालियां दो, चे जाए कि उनको मारो, चे जाए कि खान पान बंद कर दो। नहीं मेरे भाई दोस्तों, उफ कहने से कुरान रोकता है। सूरह बनी इसराइल की आयत 15 पारे की पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा। जब तुमसे बात करनी भी हो तो वालिदैन के साथ अकड़ कर, तान कर, जोर जोर बात मत करो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे बात करो तो ऐसे ही मोहब्बत और शफकत के साथ बात करो, बेहतरीन बात करो, अच्छे अदब से बात करो। वगरना ये वालिदैन अगर दुनिया में आपको बददुआ दे देती हैं, वल्लाह आप दुनिया के कितने बड़े मालदार हो जाएंगे, कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। दुनिया में आप कितना भी तरक्की करते हुए नजर आएंगे, अंदर से आप खोखले होंगे, अंदर से आप बुज़दिल होंगे। आपका बिस्तर, आपका घर, आपका मकान, ऐश इशरत की वो सारी जरूरियात जो आपके पास मौजूद हैं वो आपको आराम ना दे पाएंगी। इसलिए कि माँ की बद्दुआएं आपके साथ होगी, वालिद की बद्दुआ भी आपके साथ होगी। अगर हम चाहते हैं दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएं तो वालिदैन के साथ सलूक करें, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करें, वालिदैन के साथ बेहतरीन बात करें। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे बात करो तो बेहतरीन और नरमी से बात करो। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इनके लिए दुआ करो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन पर तू ऐसा रहम फरमा जैसा कि उन्होंने हमारे बचपने में हम पर रहम फरमाया। हमारे बचपने में उन लोगों ने कैसा रहम फरमाया आप जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो कि जब ये माँ बाप आपसे कोई जरूरत तलब करे, जब भी उनको कोई जरूरत हो तो उनको वो चीज पूरा करें। एक सहाबी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हुए, आए और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वालिद मोहतरम हैं, हमारे बगैर इजाजत के वो हमारा माल ले लेते हैं, हमारे रुपए पैसे ले लेते हैं। ये शिकायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अपने वालिद के बारे में करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद मोहतरम को बुलाया और कहा तो फला के वालिद, क्या आपने अपने बच्चे का माल, बातें मत करो भाई, बातें मत करो, जहां जगह पाते हैं आप बैठ जाइए। साहबी रसूल शिकायत करते हैं अपने वालिद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद को बुलाया और कहा कि आपका बच्चा इस तरह से आपकी शिकायतें करता है, क्या ये सही है? साहबी रसूल जो अब कमा नहीं रहे थे, लागर और कमजोर हो चुके थे, जब ये शिकायत अपने बड़े बेटे की सुनते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर कहते हैं अल्लाह रसूल, मैं इसका माल लेता जरूर हूँ, उसको बांटता नहीं, लुटाता नहीं, फेंकता नहीं, सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए जितना कि मुझे जरूरत है। इसके कुछ छोटे भाई भी हैं, वो भी छोटे छोटे हैं, उनकी परवरिश के लिए मैं थोड़ा बहुत ले लेता हूँ। वो शख्स अंदर अंदर से अपने बेटे की शिकायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हुए इस तरह से शर्मिंदा हुआ और मनो मन में दिल में ऐसा अशार कहा, कुछ चंद शायरी कहा जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर रहते हुए वहां सुनता है, उसने अपने दिल में कहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जल्दी से पहुंचो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा बंदा आया है जो मजबूत, जो बेबस है, अपने बच्चे की शिकायत पर शर्मिंदा है। उसने शेर क्या कहे थे, अरबी में कहे थे, इसका तर्जुमा ये समझिए, मफहूम कि मेरा बेटा है, मैंने इसे किस मुसीबत से पाला है। यो मेरा बेटा है जो चलने फिरने की ताकत कभी नहीं रखता था, मैंने इसको उस जगह सुलाया है जो बिस्तर गीला था, इसकी गंदगी मैंने उस वक्त साफ किया था जब इसके हाथ और पांव में ताकत नहीं थी कि उसे साफ कर लेता। आज मुझे इस तरह शर्मिंदा किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत करके अपने चंद टकों की, चंद रुपए और पैसे, या शायद का मफहूम बता रहा हूं मैं, शायद नहीं, इस तरह की बातें की। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील इस्लाम को भेजता है और कहता है जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि जो अशार उसने सुनाया है
वो अशार तुम सुना दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो अशार पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो उस बेटे को डांट पिलाए, कहा सुन, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाकर ये बतला दिया कि बड़े बेटे हो छोटे बेटे हो, तुम्हारा पूरा का पूरा माल तुम्हारे बाप का है, मगर तुम्हारे बाप का पूरा माल तुम्हारा नहीं हो सकता। ध्यान देना, हमारा माल हमारे बाप का तो हो सकता है, हमारे बाप का हमारा माल पूरा नहीं हो सकता। हम हिस्सेदार जरूर हैं, हो सकता है हमारे और भाई उनका भी हो, बहनें उनका हिस्सा हो, लेकिन हमारा पूरा का पूरा माल हमारे बाप का है। ये आप सबसे फरमा दिया। लोगों सुन लो, नौजवान साथियों, अगर हम कमाते हैं हम अपने वालिदैन को खर्चा दें, हम उनकी खिदमत करें, हम उनके पास बैठें, उनसे गुफ्तगू करें। जब हम अब वालिदैन चाहता है कि मेरा बेटा लायक हो या नालायक हो, छोटा या बड़ा हो, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद मेरे पास बैठे, कुछ बातें करे, कोई इत्मीनान हासिल करता है, मुतमईन होता है। लेकिन जो औलाद अपने बाप से नजर इस दुनिया पर चुराते हैं, कहीं 10 रुपए मुझसे मांग न ले, उफ ऐसी कमाई पर, अफसोस ऐसी कमाई पर। अपने बाप से तुम इस तरह से नजरें चुरा रहे हो कि 10 रुपए के सवाल कर ले। वो बाप जिसने तुम्हारे लिए हलाल हराम की तमीज ना किया, तुम्हारे ऐश इशरत के लिए उसने हर तरह की चीजों को मुहैया किया, तुम्हारी पैदाइश से पहले से लेकर तुम्हारे मरने तक। अगर कोई औलाद बाप की जिंदगी मर जाती है तो उमूमन हर तरह से मुहैया करता है, उसके बावजूद एक वालिदैन जब अपने बेटे का कुछ पैसा 10 रुपए 20 रुपए सवाल कर लेती है, आज के जमाने में तंबाकू खाने के लिए या कुछ इस तरह की अपनी जरूरियात के लिए, बेटा नाक घुस रहा है, और यहाँ तक कि बसा औकात उसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो नाजेबा होते हैं, गाली कहते हैं, गाली तक लोग देते हैं। मेरे भाई दोस्तों, बचिए। अगर चाहते हैं दुनिया माफिया में कामयाब होने के लिए, आखिरत में कामयाबी पाना चाहते हैं, तो अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, अपने वालिदैन की दुआ लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन वालिदैन की दुआ को भी कबूल फरमाता है और बद्दुआ को भी कबूल फरमाता है। अगर माँ बाप के मुंह से बद्दुआ निकल गई, अर्श इलाही को खटका देती है। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल कर लेता है। अगर माँ और बाप ने हमारे लिए बद्दुआ कर दी, वल्लाह दुनिया में कामयाब, आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, अगर माँ और बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करते रहे, दुनिया की वो मुसीबतें जो बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आई होगी, इंशाअल्लाह माँ और बाप की दुआ कबूल होते हुए उससे उसको एक दिन निजात मिलनी है। अगर हम चाहते हैं कामयाबी, अगर हम चाहते हैं कामरानी, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया बन जाए, हमारी आखिरत बन जाए, तो हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक जो माँ बाप का है उसे पूरा करना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हुकूकुल वालिदैन पर हुकूकुल वालिदैन अदा करने की तौफीक दे। आमीन।